हेलो एवरीवन आदर्श क्लासेस यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम विज्ञान नुआ बही अनुसार द्वितीय अध्याय जीव जगतर विविधता पाठर संपूर्ण प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। चैनल को सब्सक्राइब करनथिले सब्सक्राइब कर दियंतु काहेकि ना तमरो सबु जाको सब्जेक्ट रो सबु जाको पाठर प्रश्न उत्तर वीडियो एही चैनल रे अपलोड करा जिवो। ठीक अछि। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, वीडियो को गोटे लाइक करके निजर सांग मानक सह जणै दियंतु। ठीक अछि। तो आज आमे विज्ञान द्वितीय अध्याय जीव जगतर विविधता पाठर संपूर्ण प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। ठीक अछि। जदि तुम माने कहिबो एई पाठर मु नोट सह तुमको अति सहज रे मध्ये बुझाई दिले सेतिबे मते कमेंट सेक्शन रे कमेंट कर। ठीक अछि। तो आज केवल आमे प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। ठीक अछि। तो देखो आमर प्रथम प्रश्न कौन देछि देखो प्रथम प्रश्न कौन देछि एठारे दुई प्रकारर मंजी रहिछि सेमानकर उद्भिदर मूल एवं पत्रर शिरा विन्यास मध्य तमे कौन पार्थक्य देखुछ। दुई प्रकार मंजी दिया कौन कौन गोटे हूँ गहम मंजी आ गोटे राजमा मंजी। तेबे ए दुईटी मंजी भितरे सेमानकर उद्भिदर मूल पत्रर शिरा विन्यास ए सब भितर तमे कौन पार्थक्य देखुछ। तो कौन पार्थक्य देखुचे देख यार सठिक आंसर कौन हम लक्ष्य कर। प्रथम देखा गहम गहमर कौन हम देखुचे ना ये गोटे एक बीज पत्र है ये एक बीज पत्र शस्य कोटा गहम यार मंजी को दुई समान भाग में विभक्त करी हुए नहीं। गहम को आम दी भाग विभक्त करें आउ एही गछर चेर कौन जे गोटे गुच्छ मूल है गछर चेर गोटे कौन गुच्छ मूल। ठीक अच्छे। तो गहम गछरे कौन कौन लक्ष्य कले ना ये गोटे एक बीज पत्री शस्य यार मंजी को दुई समान भाग में विभक्त करी हुए नहीं। एक बीज पत्री माने कौन ना जो आम बीजर जो गजा हो गछ हो गोटे पत्र बाहर। ठीक अच्छे। आउ यार चेर कौन जे ना गुच्छा मूल। ठीक अच्छे। राजमा राजमा देख राजमा गोटे कौन राजमा एक द्विबीज पत्री शस्य है राजमा एक द्विबीज पत्री शस्य यार मंजी को सहजरे दुईटी समान पालिबा बीज पत्र रे विभक्त करा जाय पारे। राजमार मंजी कौन जे समान दुई भाग में विभक्त करि परिबा है से दीटा फाल जॉइंट कौन गोटे मंजी हेता बुझी। ठीक अच्छे। आउ यार चेर कौन जे प्रधान मूल यार चेर केमिति ना यार चेर प्रधान मूल। ठीक अच्छे। किंतु गहम चेर कौन जे गुच्छ मूल गहम गोटे कौन एक बीज पत्री शस्य राजमा गोटे कौन जे द्विबीज पत्री शस्य यार मंजी को समान दुई भाग में विभक्त करी हुए नहीं किंतु यार मंजी को समान दुई भाग में विभक्त करी हुए। ये थिला कौन राजमा आउ गहम मध्य पार्थक्य। एबे जिबा आमे 2 नंबर क्वेश्चन को 2 नंबर क्वेश्चन रे कोन देछि देखो 2 नंबर क्वेश्चन रे छी किछि प्राणी मानकर नाम निम्न रे दिया जायछि सेमानकर बासस्थान आधार रे वर्गीकरण कर। अचिन्हित अंचल रे जलचर प्राणी एठारे कोन जे केवल जलचर प्राणी रहइबो हैला जलचर प्राणी रहइबो। ख चिन्हित अंचल रे स्थलचर प्राणी एठारे कोन जे केवल स्थलचर प्राणी हैला आउ ग भाग रे उभयचर एठारे कोन उभयचर प्राणी रहिबे। तेबे हमको कौन कौन दिया है देखो घोड़ा डॉल्फिन बेंग मेंढा कुम्भीर गुंडीच मूषा तिमी जिया कईच और पारा। तो देखो एमान भितर आमर स्थलचर प्राणी किए किए स्थलचर किए किए हे जिबे देखो
କିଏ ହେଇଯିବ ଘୋଡ଼ା ଲେଖିଦିଅ ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ା ଗୋଟେ କଣ ସ୍ଥଳଚର ଆଉ କଣ ମେଣ୍ଢା ମେଣ୍ଢା ଗୋଟେ ସ୍ଥଳଚର ଆଉ କଣ କୁକୁର ସ୍ଥଳଚର ଆଉ କଣ ଅଛି ପାରା ଆଉ ଜିଆ ଏତିକି କଣ ଯେ ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀ। ଏବେ ଦେଖିବା ଜଳଚର ଜଳଚର କିଏ କିଏ ଲେଖିଦିଅ ଡଲଫିନ୍ ଡଲଫିନ୍ ଆଉ କଣ ତିମି ଆଉ କଣ କଙ୍କଡା କଙ୍କଡା ଏବେ ଉଭୟଚର କିଏ ରହିଲା ଉଭୟଚର କିଏ କିଏ ହେଇଯିବ ବେଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗ ଉଭୟଚର ଆଉ କଣ ଶାମୁକା ଏମାନେ କଣ ଯେ ଉଭୟଚର ଠିକ ଅଛି ଏତିକି ଜିନିଷ ଲେଖିବ। ଜଳଚର ମାନେ କଣ ଯିଏ ଜଳରେ ବାସ କରୁଛି ସ୍ଥଳଚର ମାନେ କଣ ଯିଏ ସ୍ଥଳରେ ବାସ କରୁଛି ହେଲା ଉଭୟଚର ମାନେ କଣ ଯିଏ ଉଭୟ ଜାଗାରେ ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରୁଛେ ଆଉ ସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରୁଛେ ସେମାନେ କଣ କୁହାଯାଏ ଉଭୟଚର ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଯିବା ଆମେ 3 ନମ୍ବରକୁ 3 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ମୁନୁର ମା ଏକ ବଗିଚା କରିଛନ୍ତି ଦିନେ ସେ ମାଟିରୁ ମୂଳା ଖୋଳୁଥିଲେ ସେ ମୁନୁକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୂଳା ଏକ ପ୍ରକାର ମୂଳ ହେଲା ମୁନୁର ମା ମୁନୁକୁ କହିଥିଲେ କଣ ନା ମୂଳା ଏକ ପ୍ରକାର ମୂଳ ଠିକ ଅଛି ଗୋଟିଏ ମୂଳାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏବଂ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଳ ତାହା ଲେଖ ବୁଝିପାରିଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଭଲସେ ବୁଝ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ମୂଳାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ମୂଳ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପର ଥାଉଛି ନା ମୂଳା ଏଇ ଟାଇପର ଥାଉଛି ମୂଳା ନାଇଁ କି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ମୂଳାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏବଂ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଳ ତାହା ଲେଖ ମୂଳା ଗଛର ପତ୍ରରେ ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଦେଖିଲ ତାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖ ଠିକ ଅଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିଲେ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ମୂଳ ଗୋଟେ କଣ ଯେ ମୂଳ ପ୍ରକାର କେମିତି ନା ଇଏ ଗୋଟେ କଣ ରୂପାନ୍ତରିତ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ହେଲା ମୂଳ ଗୋଟିଏ କଣ ଯେ ରୂପାନ୍ତରିତ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଅଟେ ଏହା ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ମୋଟା ହେଇଥାଏ ହେଲା ଯେହେତୁ ଇଏ ଗୋଟେ କଣ ରୂପାନ୍ତରିତ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଇଏ କଣ ନା ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ମୋଟା ହେଇଥାଏ ଠିକ ଅଛି ଶିରା ବିନ୍ୟାଂଶ କଣ ନା ମୂଳା ଗଛର ପତ୍ରରେ ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାଂଶ ଦେଖାଯାଏ ଜାଲକ ମାନେ କଣ ମୂଳା ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଦେଖିବ ଏମିତି ଜାଲ ଭଳିଆ କଣ ଶିରା ଯାକ ଥିବ ହେଲା ଏମିତି ଜାଲ ଭଳିଆ କଣ ଶିରା ଯାକ ଥିବ ଆଉ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାଂଶ ଦେଖାଯାଏ କାରଣ ଏହା ଏକ ଦ୍ୱିବୀଜପତ୍ରୀ ଉଦ୍ଭିଦ କାହିଁକି ନା କାହିଁକି ନା ଇଏ ଗୋଟେ କଣ ଦ୍ୱିବୀଜପତ୍ରୀ ଉଦ୍ଭିଦ ବୁଝା ପଡିଲା 4 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝି ପଡିଲା ଏବେ ଯିବା ଆମେ 4 ନମ୍ବରକୁ 4 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଛେଳି ଓ ଏକ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଛେଳିର ଚିତ୍ର ଦେଖ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ଏବଂ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟର କାରଣ କଣ ଲେଖିବ ସେ କହିଛି ତଳେ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ଦେଇଛି କଣ କଣ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ହଉଛି ଆମର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଛେଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ହଉଛି କଣ ନା ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଛେଳି ତ ସିଏ କହିଛି ଏଇ ଦିଟା ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ଆଉ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ଦର୍ଶାଅ ଆଉ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟର କାରଣ କଣ ହେଇପାରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆମର ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ପାର୍ଥକ୍ୟର କାରଣ କଣ ହେଇପାରେ ଲେଖିବାକୁ କହୁଛି ଠିକ ଅଛି ଲେଖିବା ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସମାନତା ସମାନତା ମାନେ କଣ ସମାନ ଆମର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଛେଳି ଆଉ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଛେଳି ମଧ୍ୟରେ କଣ ସମାନ ରହିଛି କଣ ସମାନ ନା ଉଭୟ ସ୍ତନ୍ୟପ୍ରାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ଉଭୟ କଣ ସ୍ତନ୍ୟପ୍ରାୟୀ
ପ୍ରାଣୀ ଉଭୟ ଯାକ କଣ ଯେ କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତି, ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି ହେଲା। ଏବଂ ତୃଣଭୋଜୀ ଉଭୟ କଣ ତୃଣଭୋଜୀ ମାନେ କଣ ଘାସ ପତ୍ର ଖାଆନ୍ତି ହେଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ। ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ଦେଖ, ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଛେଳିଙ୍କ ଦେହରେ ଲମ୍ବା ଆଉ ଘନ କେଶ ବା ଲୋମ ଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଚିତ୍ର ଭଲସେ ଦେଖ। ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଛେଳି ରହୁଛି ତାର କଣ ନା ଲମ୍ବା ଆଉ ଘନ କେଶ ରହୁଛି, ନାଇଁ କି? କିନ୍ତୁ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଛେଳି ଭିତରେ କଣ ଯେ ଲମ୍ବା ଆଉ କଣ ଘନ ଲୋମ ବା କେଶ ନାହିଁ। ବୁଝା ପଡିଲା, ଗୋଟିଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦୁଇ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଲମ୍ବା ଓ ଘନ କେଶ ଥାଏ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ସେମାନଙ୍କର ଖୁରା ଶକ୍ତ, ଖୁରା ମାନେ କଣଟେ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଯୋଉ ଥାଉଛି ଖୁରା, ଏଇ ଯୋଉ ଖୁରା ଦେଖିଥିବ ଏଇ ଯାକ କଣ ଖୁରା ହେଲା, ଏଇ ଖୁରା। ତେବେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଛେଳି ମାନଙ୍କର ଖୁରା କଣ ଯେ ବହୁତ ଶକ୍ତ ଆଉ ତାଙ୍କର ଲୋମ କଣ ଅଧିକ ଲୋମଯୁକ୍ତ। କାହିଁକି ନା ସେ ଲୋମ କଣ କରେ ନା ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଖୁରା କଣ ଶକ୍ତ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଛେଳି ମାନଙ୍କର ଲୋମ ଛୋଟ ଆଉ ତାଙ୍କର ଖୁର କଣ ସେତେ ଶକ୍ତ ନଥାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ତେବେ କାରଣ କଣ? କାରଣ କଣ ହେଇପାରେ ଦେଖ, କାରଣ ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଭିଯୋଜନ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବେଶରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେମାନେ କଣ ନା ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ପରିବେଶରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ କଣ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ଅଭିଯୋଜନ ମାନେ କଣ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ପ୍ରାକୃତିକ ମାନେ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ବଦଳେଇଛନ୍ତି ବା ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ବଦଳୁଛି। ବୁଝା ପଡିଲା। ଯଦି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛେଳି ମାନଙ୍କର ଘନ କେଶ ରହିବ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଗରମରେ ମରିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେହେତୁ ଶୀତ ହଉଛି ତ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଭିଯୋଜନ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଘନ କେଶ ହେଇଯାଉଛି। ବୁଝା ପଡିଲା, ଇଏ ହଉଛି କାରଣ। ଏବେ ଯିବା ଆମେ 5 ନମ୍ବର। 5 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। 5 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନରେ କଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ, ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଧାରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଗୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କର। ସେ କହିଛି ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଛଡା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ତାକୁ ଛାଡିକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କର। ତ ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବା? ପ୍ରାଣୀ ଗୁଡିକ କଣ କଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଗାଈ, ଅସରପା, ପାରା, ବାଦୁଡି, କଇଁଚ, ଟିମି, ମାଛ, ଝିଣ୍ଟିକା ଆଉ ଝିଟିପିଟି ଏତିକି ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା, କାହା ଆଧାରରେ କରିବା? ଆମେ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ଆଉ ଅମେରୁଦଣ୍ଡୀ ଆଧାରରେ କରିପାରିବା ହେଲା। ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ଆଉ କଣ ଅମେରୁଦଣ୍ଡୀ। ତେବେ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ କିଏ କିଏ ହେଇଯିବେ? ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ କିଏ ହେବେ? ଦେଖ, ଗାଈ ଗୋଟେ କଣ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ, ଆଉ କଣ ପାରା ଆଉ ତିମି, ମାଛ, ଏ ସବୁ କଣ ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ। ତେବେ ଅମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ କିଏ କିଏ? ଅମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ ହଉଛନ୍ତି ଅସରପା, ବାଦୁଡି, କଇଁଚ, ଝିଣ୍ଟିକା ଆଉ ଝିଟିପିଟି। ଏମାନେ କଣ ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆଜି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନର ନୂଆ ବହିର ବିଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଜୀବ ଜଗତର ବିବିଧତା ପାଠର 1 ନମ୍ବରରୁ 5 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡିଥିବ। ଯଦି ବୁଝା ପଡୁଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡିକର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭିଡିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଦର୍ଶ କ୍ଲାସେସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ 6 ନମ୍ବରରୁ 10 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ତମେ ଚାହୁଁଛ କି ଏଇ ପାଠକୁ ବୁଝିବାକୁ କିମ୍ବା ଏହାର ନୋଟକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପାଠଟି ପଢେଇ ଦେବି, ତାହା ସହ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନୋଟ ମଧ୍ୟ ବନେଇକି ତମକୁ ଦେଇଦେବି। ଠିକ ଅଛି,
ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।